ہم اس وقت قادریہ شتاریہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر موجود ہیں۔ آپ کا اصل نام تھا عبداللہ شاہ، جس سے آپ بھلا شاہ یا بھلے شاہ کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ آپ کے کلام کی سچائی کی وجہ سے مسلمان، ہندو، سکھ سب نے آپ سے یکساں محبت کری، اور کوئی آپ کو پیار سے بابا بھلے شاہ، کوئی سائیں بھلے شاہ اور کوئی صرف بھلا کر کے پکارتا ہے۔ علماء اور درویش نے آپ کو شیخ ہر دو عالم، مرد حق اور پوشیدہ رازوں کا محرم جیسے خطابات سے نوازا ہے۔ آپ ایک ایسی بزرگ ہستی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق حقیقی میں فنا کر کے عشق کی روشنی کو اپنے کلام کے ذریعے تمام عالم میں پھیلا دیا۔ بھلا عاشق ہویو رب دا، ہوئی ملامت لاکھ، تنو کافر کافر آکھ دے، تو آہو آہو آکھ۔ جنگل بیلا روہی ڈھونڈا تا سارا جہان بیڑے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں سے کون واقف نہیں ہے جن کا ہم اپنے بچپن سے اور ہمارے بڑے بھی جن کا تذکرہ اور ان کے اشعار کو یاد کرتے ہیں کہ ایک ایک بات میں اتنی گہرائی ہے کہ جس کا حد اور کنارہ کوئی نہیں۔ بابا بھلے شاہ ریاست بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ میں 1061 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد تک آپ کے والدین وہیں رہے اور اس کے بعد ملکوال کے گاؤں شفٹ کر گئے، جہاں پہ آپ کی برادری کے کئی لوگ آباد تھے۔ وہاں پہ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب گاؤں پانڈوکے کے ملک کو مسجد کے امام کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے ملکوال کے لوگوں کی سفارش پر بابا بھلے شاہ کے والد شاہ محمد درویش کو پانڈوکے بلا لیا اور وہاں مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی کی ڈیوٹی بھی سونپ دی۔ شاہ محمد درویش کو عربی، فارسی اور قرآن میں دسترس حاصل تھا۔ وہ ایک روحانی مزاج کے نیک دل انسان تھے۔ بابا بھلے شاہ کے والد سخی محمد درویش کا مزار ابھی تک پانڈوکے میں پایا جاتا ہے، جہاں ہر سال عرس ہوتا ہے اور رات کو بابا بھلے شاہ کی کافیاں گائی جاتی ہیں۔ شاہ عنایت سائیں میرے، شاہ عنایت۔ بابا بھلے شاہ نے ابتدائی تعلیم پانڈوکے میں ہی اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ قصور تشریف لے گئے، جہاں پہ آپ اس وقت کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بنے۔ ان کے ساتھ آپ نے عربی، فارسی اور تصوف کا مطالعہ کیا، اور بہت جلدی تمام ظاہری علوم پر دسترس حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ کے اس وقت ایک اور بھی بہت مشہور صوفی شاعر شاگرد تھے، حضرت وارث شاہ۔ روایت ہے کہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے 2 بڑے عجیب شاگرد ملے ہیں، ایک بھلے شاہ جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ستار لیے پھرتا ہے، اور دوسرا وارث شاہ جو کہ عالم بن کے ہیر رانجھا کے گیت گاتا ہے۔ تیرے قربان۔ ابتدائی تعلیم حضرت بھلے شاہ، بابا بھلے شاہ نے اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور پھر پانڈوکی کے علاقے سے قصور تک کا سفر کیا، اور حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے آ کر، جو کہ بہت بڑے اس وقت کے جید عالم تھے، ان سے علوم دینیہ حاصل کیے، جو کہ حضرت وارث شاہ صاحب کے بھی استاد محترم ہیں، ان سے یہ فیض یاب ہوئے۔ عشق نماز جدنی۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں باطنی علوم کے حصول کا شوق پیدا ہوا۔ بابا بھلے شاہ کے دل میں عشق کی ایک چنگاری روشن ہو گئی، جس کی حقیقت کے دیدار کی تڑپ دل میں جاگ اٹھی۔ یہ تڑپ اور جستجو بابا بھلے شاہ کو مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری کے در پر لے آئی، جو اپنے دور کے مشہور قادری صوفی بزرگ تھے۔ عشق نماز جدنی تھی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے اور خلافت حاصل کرنے کے بعد بابا بھلے شاہ نے قصور آ کے سکونت اختیار کی، جہاں پہ آپ نے تعلیم و تلقین اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔
बाबा भुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद शाह इनायत का दामन इतनी मजबूती से थामा कि सारी उम्र ना छोड़ा। और आपके कलाम में अक्सर जिक्र होता है उनका, जिनको आप पीर हादी मानते थे और एक ऐसा मुर्शिद मानते थे जिन्होंने खुदा से विसाल कराया। फड़ मुर्शद अबद खुदाई हूँ, विच मस्ती बेपरवाही हूँ, बेख्वाहिश बेनवाई हूँ, विच दिल में खूब सफाई हूँ। भुल्ला कभी सच्ची बात भी लुकती है, यानी कि कभी सच्ची बात भी छुप सकती है, एक नुक्ते विच गल मुकती है। आपके मुर्शिद शाह इनायत का ताल्लुक अराई ज़ात से था और आप खुद सैयद ख़ानदान से थे, इसलिए आप पे तनकीद की गई कि एक सैयद ज़ादा अराई के हाथ किस तरह बैत कर सकता है। तो आपने अपना मशहूर कलाम लिखा, भुल्ले नू समझावन आइयां बहना ते भरजाइयां, मन ले भुल्ला साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, आले नबी ते औलाद अली नू तू क्यों लीका लाइयां। जिस पे बाबा जी जवाब देते हैं, जेड़ा सानू सैयद दसे दोजख मिलन सजाइयां, ते जेड़ा सानू राई आखे बहश्ती पींगा पाइयां, यानी कि जन्नती झूले झूलेगा। इस तरीके से आपने वादतुल वजूद के पैगाम को बयान किया। जिस तरीके से आपने कहा, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझण होई, सदोनी मैनू दीढ़ो रांझा हीर ना आखो कोई, कि अब से मुझे भी रांझा बुलाओ, हीर के नाम से मजीद ना पुकारो। कसूर में सकूनत के दौरान शाह इनायत कादरी किसी बात पे भुल्ले शाह से नाराज हो गए और उनसे विलायत सल्ब कर ली। हजरत बाबा भुल्ले शाह को इस बात पे इतना सदमा हुआ कि वो फौरन कसूर को छोड़कर हिंदुस्तान के सफ़र पर रवाना हुए और फिर सफ़र की सौबतें बर्दाश्त करते हुए बिल आखिर आप ग्वालियर के शेख मोहम्मद गौस ग्वालियारी के मज़ार पर पहुँचे, जो शाह इनायत कादरी के शतारी सिलसिले के मुर्शिद थे। भुल्ला नच के यार मनाया ए, भुल्ला नच के यार मनाया ए, सारे दिल दा कुफ्र गवाया ए। ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि दूध का प्याला पेश किया जा रहा है और अपने पीर व मुर्शिद तक अल्लाह ने पहुँचने का इस ख्वाब को ज़रिया बनाया और उनसे फैज़याब हुए। तसव्वुफ़ के अंदर फ़नाफ़ शेख, फ़नाफ़ रसूल, फ़नाफ़ फ़िल्ला, ये इस्तिलाहात चलती हैं। सबसे जो इब्तदाई मरहला होता है फ़नाफ़ शेख, जिसमें अदब ही अदब के अपने बड़ों की मानना और अपने बड़ों के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती हैं, हर एतबार से अपनी ज़ात को इन्होंने मुजाहदा और क़ुरबानी जो कुछ हो सकता था वो अपनी ज़ात के एतबार से इन्होंने किया, अपने शेख को राज़ी करने के लिए। और अपने उस शेख की दुआओं की बरकत से फिर इनके फ़ैज़ को, इनके कलाम को अल्लाह ने वो बुलंदी और वो मुकाम अता फ़रमाया कि आज बड़े बड़े शुआरा और बड़े बड़े उलमा अपनी गुफ्तगू उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं करते जब तक हज़रत का कलाम बीच में शामिल न कर लिया जाए। अपने मुर्शिद को राज़ी करने के बाद बाबा भुल्ले शाह वापस कसूर आ गए और खलकत की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। अब तक अहले कसूर भी आपके कायल हो चुके थे और आपकी दरवेशी का एहतराम करते थे। आपने अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा कसूर में ही गुजारा। 1147 में आपके मुर्शिद हज़रत शाह इनायत इंतकाल फरमा गए, जिसका आपको बेहद सदमा हुआ। आपका अपने मुर्शिद के साथ वही रूहानी रिश्ता था जो कि मौलाना रूम का शम्स तबरेज़ के साथ था। आप अपने मुर्शिद के विसाल के बाद 24 बरस ज़िंदा रहे, लेकिन उनकी याद अपने कलाम के ज़रिए लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रखी। बाबा भुल्ले शाह का शुमार पंजाब के मारूफ तरीन शोहरा में होता है। आपकी इल्हामी शायरी ज़्यादातर काफ़ी की सूरत में थी, लेकिन आपने कई आज़ाद शेर भी लिखे, जिसकी वजह से आपका कलाम आज भी आम समझा जाता है। गो कि आपकी गिरफ्त फ़ारसी और अरबी पे मुकम्मल थी, फिर भी आपने पंजाबी ज़बान का इंतखाब किया कि अपना पैगाम आवाम में आम कर सकें। आपने अपने कलाम में ज़्यादातर तवज्जो इश्क़ हकीकी में दी। आपने फरमाया, पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। जा जा अंदर मंदर मसीतां, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਕਦੀ ਨਫਸ अपने नाल लड़िया ही नहीं। बाबा भुल्ले शाह ने इंसानियत और खुदा की कुदरत के बारे में भी तस्करा किया। कहते हैं, वेख भुल्ला आसमाना दे उड़दे पंछी, वेखते सही की कर देने, ना ओ कर दे रिस्क जखीरा ते ना ओ भुक्के मरदे ने। कदी किसे ने पंख पखेरू भुक्के मरदे वेखे ने, बंदे ही कर दे रिस्क जखीरा, बंदे ही भुक्के मरदे ने। मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे। बाबा भुल्ले शाह को मारिफत का वो मकाम हासिल था और इश्क हकीकी में वो इतना मस्त रहते थे कि कभी कभी बेख्तियार राजों की बात भी बोल दिया करते थे। वो खुद अपने बारे में कहते थे, चुप करके करी गुजारे नू, सच सुन के लोक ना सहंदे ने, सच आखिए ते गल पैंदे ने, फिर सच्चे नाल ना बहंदे ने, सच मिठा आशिक प्यारे नू, चुप करके करी गुजारे नू। बिल आखिर 1171 हिजरी यानी 1785 ईस्वी को आपका विसाल हुआ। आपके चाहने वालों ने कसूर के फ़ौरन बाहर आपका मज़ार बनाया, लेकिन फ़ौरन ही आम लोग इस तरह आपके मज़ार के गिर्द जमा होना शुरू हुए और आपके कलाम और आपके गीत गाने लगे कि आपके मज़ार के गिर्द शहर की आबादी बढ़ती रही और आज कसूर के बीचों बीच में बाबा भुल्ले शाह का मज़ार पाया जाता है। साडा तां दी